नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्यूज। म शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द, नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बेलायतबाट एक विरोध पत्र पठाइएको यो दृश्य देखाउनेछ। 22nd May 2020 to attention of the Right Honorable Narendra Modi, the Prime Minister, Government of India, New Delhi. Through His Excellency the High Commissioner, the High Commission of India, London, UK. Protest against Indian encroachment and involvement of India in Nepalese territory. Excellency, we as organizations representing Nepalese diaspora in the UK are seriously concerned over the Indian inappropriate encroachment of Nepalese territories in Limpiadhura, Lipulek and Kalapani of western Nepal. Recent move of Indian government such as inauguration of link road to Kailash Mansarovar from Pithoragarh via Nepalese territory Kalapani without the permission of Nepal has seriously undermined the territorial integrity and sovereignty of Nepal. Lipulek, Limpiadhura and Kalapani lies in the east of Magadi River, that is border with India, which is the border between India and Nepal. And undisputed Nepalese territory since Sugauli Sandhi, Sugauli Treaty of 1816 between Nepal and British India. Any activity in this territory is illegal aggression of India against norm of international law and border. This activity not only violates the norms of international law and violates the treaty between Nepal and India, but also seriously undermines cordial and people-to-people relations between India and Nepal. The historical fact shows that the Limpiadhura is origin of Magadi River and the area east to the river is Nepalese land. This historic map of Nepal, recorded and issued by British Indian Authority in 1856, shows the international borders and aspects the same from India. The people of Nepal, the Nepalese diaspora across the globe, are strongly standing by Nepalese government, and the international community is also understanding the Nepalese position against the Indian approach of illegal engagement within Nepalese territory. Excellency, keeping in mind Nepal and India has a special relations since a long history, believing that any matter of dispute between our two great nations should be resolved by diplomatic means. Respecting the historic facts and evidence of international order, adhering to the norms and standards of international law and bilateral treaty, India should withdraw all inappropriate aggression and encroachment activities from Nepalese territories with immediate effect. Thank you very much. Signatories, all the social organizations of the United Kingdom, Overseas Nepali Forum UK, Nepalese People Coordination Committee, Pravasi Nepali Ekta Samaj, Nepali Samaj UK. Thank you very much for your support. Thank you. Thank you. बेलायत स्थित नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल निकट 4 संगठनले गत शुक्रबार संयुक्त रूपमा हुलाक मार्फत प्रोटेस्ट नोट पठाएको यो दृश्य हेरौं। एकदम ल नमस्कार सबैजनालाई। हामी सबैको साझा प्रयासबाट आज धेरै अप्ठ्यारोको बावजुद पनि हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा नेपाल एम्बेसी, नेपालको प्राइम मिनिस्टर, इन्डियन एम्बेसी र इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर सबैलाई चारै ठाउँमा हामीले एकदम स्पेशल डेलिभरीबाट ग्यारेन्टी त्यहाँ पुग्ने गरेर हामीले सिग्नेचर हेर्न मिल्ने गरेर पठाएका छौँ। होपफुल्ली यो चाहिँ लन्डन भित्र चाहिँ विदिन युके भित्र चाहिँ मंगलबार 1 बजे भित्रमा पाउनुहुन्छ र नेपाल र इन्डिया चाहिँ विदिन अ विक यो चिठी पाउनुहुन्छ। उपस्थित हुनुभएको सबैलाई रेनस पोस्ट अफिसको तर्फबाट पनि हार्दिक आभार। तपाईको व्यक्तिगत तर्फबाट शिव जहिले सुकै जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि शिव र लन्डन नेपाल न्यूज यु आर विथ अस। स्पेशल थ्यांक यू शिवलाई र उपस्थित हुनुभएको सबैलाई हामी सबैको तर्फबाट। सत्तारूढ नेकपा निकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्च, नेपाली कांग्रेस निकट जनसम्पर्क समिति युके, संघीय समाजवादी पार्टी निकट नेपाली समाज युके र राप्रपा निकट प्रवासी नेपाली एकता समाज युकेले संयुक्त रूपमा विरोध पत्र पठाएको यो अर्को दृश्य हेरौं। तपाईले पोस्ट गरिरहेको पत्र प्रधानमन्त्री मोदी र लन्डन स्थित भारतीय हाई कमिसनका छुट्टा छुट्टै ठेगानामा पत्र पठाइएको हो। प्रधानमन्त्री मोदीलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा 4 वटै संगठनका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
विरोध पत्रमा भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ। भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमणले नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि प्रहार गरेको आरोप समेत लगाइएको छ। अतिक्रमित क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको प्रमाणित गर्ने पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाणहरू रहेको समेत दाबी पत्रमा छ। हेर्नुहोस् पत्र जस्ताको तस्तै। हाई कमिसनर अफ इन्डिया हाउस भनेर लेखिएको तपाईँलाई एड्रेस पनि त्यहाँ छ। पक्कै पनि त्यो ठाउँसम्म पुगोस् र नेपाल सरकार अथवा यो सम्बन्धित निकायले यसको नेपाल र भारतबीच विशेष सम्बन्धको लामो इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै पत्रमा दुई देशबीचको सीमा सम्बन्धी विवाद कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ। हुलाक मार्फत विरोध पत्र पठाउन नेपालले जारी गरेको अतिक्रमित भूभाग सहितको नेपाली नक्सा बोकेर चारवटै संगठनका प्रतिनिधि लगायत लन्डनको रेनसलाइन स्थित पोस्ट अफिसमा पुगेको जनसमुदायको दृश्यहरूको एक फुटेज हेरौँ। देखाइरहेको दृश्य तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यसलाई हुलाक मार्फत पठाइने कार्यक्रम अगाडि मैले देखाइरहेको छु। दृश्यमा निकै कठिनका साथ हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा नेकपा निकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले विश्वको जुनसुकै देशमा रहे पनि राष्ट्रियताका लागि सबै नेपाली एकजुट छन् भन्ने एक विशेष सन्देश दिन खोजिएको अभिव्यक्ति बताउनु भयो। होइन, नेपाली जनता संसारको जुनै पनि कुनामा रहनुभएको छ भने पनि नेपाललाई आवश्यकता पर्दाखेरि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपालीहरू एकताबद्ध छन् भन्ने कुराको सन्देश जान्छ यसबाट र सबैको भावना त्यही हो। मैले भने जस्तै हो। तर नेपालमा त नक्साको लागि जारी गरियो भनेर यसलाई खुसी व्यक्त पनि गरिएको छ नि कतिपय ठाउँमा। नक्सा आज मैले थाहा पाए अनुसार मेरो सूचनाको अनुसार नेपालमा संविधान समेत संशोधन गरेर निशाना छापमा पनि यो नक्सालाई करेक्सन गर्ने भनिसकेपछि इट्स अ सिरियस म्याटर। नेपाली गभर्मेन्टले यसलाई एक्सन रमाइलोको लागि सोसियल मिडियामा चाहिँ खपत हुने न्युज पठाउनलाई गरे होइन। यो सिरियस कन्सर्न हो। त्यो भएको हुनाले नेपालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू, आम नेपाली जनताहरू सबै एक ठाउँमा उभिरहेको स्थिति छ अहिले। अरू यति बेला देश विदेशबाट हामीलाई 3000 साथीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। लन्डन नेपाल न्युज, अन्य देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू पनि यसमा जोडिनु भएको छ होला। के भन्न चाहनुहुन्छ विभिन्न देशमा बस्ने नेपाली साथीहरूलाई? हामी सबैजना जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि नेपालीको लागि, नेपालको लागि, हामी नेपाली जातिको लागि हामी सबै एक ठाउँमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्नको लागि यो एउटा सुवर्ण अवसर हो, यो सुरुवात हो। हामी जहाँ भए पनि एउटा नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि, सामूहिक हितको लागि एक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा जात, राजनीतिक पार्टी, आफ्ना पुन्ठाहरू, आफ्ना फरक मतहरू सबै बिर्सेर नेपाल एउटा राष्ट्रको लागि र आफ्नो एउटा जाति, नेपाली जातिको लागि यो गर्वको विषय हो। सबै एक ठाउँमा उभिन सक्नु भनेको यो ऐतिहासिक एउटा एकता हो। नेपालीहरू एउटै सूत्रमा बाँधिने। त्यसकारण यसलाई सबैले हार्दिक रूपमा एकीबद्धता ज्ञापन गर्नुपर्छ, सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसैगरी नेपाली कांग्रेस निकट जनसम्पर्क समिति युकेका सभापति युवराज गुरुङको आफ्नो अभिव्यक्ति यस्तो रहन्छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। धन्यवाद शिवजी। विशेष गरेर आजको यस हाम्रो जुन प्रोटेस्ट नोटको लागि तपाईँहरूले न्युज कभरेज गरिदिनु हो त्यसको लागि सर्वप्रथम लन्डन नेपाल न्युजलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी यस कोभिड-19 को यो महामारीमा पनि हामीले एउटा जुन विदेशमा बसेर पनि मातृभूमिप्रति जुन हाम्रो एउटा राष्ट्रियताको लागि र हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालको एउटा चाहिँ भनौँ जुन इन्डियाले चाहिँ अतिक्रमण गरेको भूभागको लागि हामीले आज हामी यो बेलायत बसेर विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्थाका साथीभाइहरू पनि भेला भएको छौँ र कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ इन्डियन एम्बेसीमा गएर हामीले जुन विरोध पत्र बुझाउने अवसर पाएन, तर पनि हामीले पोस्ट हुलाक मार्फत चाहिँ हामीले यो चाहिँ इन्डियन हाई कमिसन मार्फत चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टलाई हामीले एउटा विरोध पत्र बुझाउँदैछौँ र जुन अहिले हामी जे जस्तो परिस्थिति
मा रहे पनि हामी राष्ट्रियताको लागि हामी एक भएर चाहिँ हामी विदेशमा भए पनि आफ्नो राष्ट्रियताको लागि हामी एक भएको छौँ र जुन हाम्रो चाहिँ अहिले इन्डियाले एउटा हेपा प्रवृत्तिबाट चाहिँ जुन नेपालको भूभागभित्र नेपाली जुन सुगौली सन्धिको चाहिँ अब अनुसार जुन लिम्पिया धुरा कालापानी र लिपुलेक चाहिँ स्पष्ट भनिएको छ कि काली नदीको पूर्वमा पर्ने भूभाग चाहिँ नेपालको हो भनेर, तर आज आएर चाहिँ भारतले चाहिँ हामीले 70 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ भोग चलन गरी आएको भन्ने हिसाबले जुन दाबी गरिएको छ त्यो भोग चलनको आधारले मात्रै दाबी गर्न मिल्दैन, किनभने यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो हिजो भएको सुगौली सन्धि अनुसार उनीहरूले पनि त्यो सन्धिलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जुन इन्डियाले अहिले चाहिँ नेपालको भूभागमाथि अतिक्रमण गरेको छ त्यो भूभाग चाहिँ तुरुन्त चाहिँ त्यहाँ जति पनि इन्डियाको चाहिँ अब सेनाहरू बसेको छ इन्डियाका प्रशासनिक चाहिँ व्यक्तित्वहरूले जुन त्यो एउटा चाहिँ अड्डा चाहिँ जमाएर बस्नु भएको छ त्यो तुरुन्त चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ इन्डियाले त्यो भूभागलाई चाहिँ छोडेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र नेपालको अहिलेको सरकारबाट पनि एउटा चाहिँ जुन चाहिँ राष्ट्रियताको लागि एउटा चाहिँ मुद्दा उठान भएको छ। यो मुद्दामा चाहिँ सरकार पक्ष मात्रै नभएर हामी प्रतिपक्षले पनि यो मुद्दामा चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाएका छौँ। तर जुन अहिले नेपालमा आएको जुन किसिमको नयाँ नक्सा छ यो अलिकति चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ चालेको जुन भनौँ न एउटा कदम चाहिँ राम्रो छ, तर यसलाई के गर्नु पर्यो भने नक्सामा मात्रै सीमित नभएर त्यो भूभागलाई चाहिँ नेपाल फर्काउनको लागि एउटा कूटनीतिक पहल र कूटनीतिक चाहिँ छलफलबाट कूटनीतिक चाहिँ उसबाट चाहिँ त्यो भूभाग फर्काउनको लागि पहल गरिनुपर्छ, किनभने यो दुई देशको एउटा विवादित क्षेत्र भएकोले गर्दाखेरि नेपालले मात्रै दाबी गरेर नेपालले मात्रै एक पक्ष मेरो हो भनेर चाहिँ अहिले त्यो भूभाग फर्किने अवस्था छैन। त्यसैले गर्दाखेरि इन्डिया हाम्रो एउटा छिमेकी मुलुक हो, तर उहाँ इन्डियासँग पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनौँ, तर सम्बन्ध बिगार्न नचाहने भन्दैमा हामीले हाम्रो भूभाग दिएर उनीहरूलाई खुसी बनाउन भन्न खोजेको होइन मैले। तर यो युवराजी विशेष गरेर प्रवासमा तपाईँहरू एकजुट हुनुभएको आज एउटा उदाहरणीय यो दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ, तर नेपालमा पनि हरेक पार्टीहरू एकजुट भएर यसरी संयुक्त रूपमा गएर लिपुलेकमै उभिने यो खडा भयो भने त यो समाधान होस् त्यति गाह्रो लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, के भन्नु छ? धन्यवाद शिवजी प्रश्नको लागि। मलाई लाग्छ यो राष्ट्रियताको मुद्दामा सबै राजनीतिक पार्टीहरू नेपालमा जति भएका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएको मैले देखिसकेको छु र किनभने राष्ट्रियताको मुद्दामा हामी राजनीतिक मुद्दा आफ्नो ठाउँमा होला तर राष्ट्रियताको लागि हामी एक ठाउँ उभिएको छौँ र सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ अहिले एक भएर चाहिँ यो जुन अहिले इन्डियाले अतिक्रमण गरेको भूभाग चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको एक मात्र चाहिँ एक स्वर भएको मैले देखिसकेको छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ तर यो त्यति सजिलो कुरो होइन, तर यसलाई चाहिँ एउटा कूटनीतिक पहलबाट चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद, जय नेपाल। यसैगरी जनसम्पर्क समिति युकेका पूर्व महासचिव आरके त्रिपाठी पनि यसरी आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुहुन्छ। होइन, अब यो नेपालीहरूको एउटा राष्ट्रियताप्रति देशप्रतिको चाहिँ एउटा सोलिडारिटी हो। अब यो आज चाहिँ ब्रिटिस हाई कमिसन दिल्ली मार्फत नरेन्द्र मोदीजी इन्डियाको प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँ यो जुन अहिले कालापानी लिम्बुवा धोरा र लिपुलेक सम्बन्धी नयाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरा आइरहेछ, त्यो जमिन हिजो हाम्रै थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुनेछ। सरकारले अब निर्णय केही राम्रा निर्णय पनि गरेका छ। अब दुई देशको बिचमा चाहिँ वार्ता परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अब यो वार्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री स्तरबाट बुद्धिजीवीहरू राखेर तपाईँको सम्भव भएन भने प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता गर्नुपर्दछ र प्रधानमन्त्री स्तरबाट पनि यदि इन्डियाले मिसा प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँको गर्यो भने हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हामी यो कुरा चाहिँ दर्ता गराउनु पर्दछ र अब नेपाल बिस्तारै अब आफ्नो तयारीमा लाग्नुपर्छ। बाह्य देशहरूलाई पनि कन्फिडेन्समा लिएर आफ्ना नजिर प्रमाणहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेस गर्दै अब अन्तर्राष्ट्रमा पनि यो कुराहरू ल्याउँदै लानुपर्छ। मलाई लाग्छ अब वार्ताबाट यो लिने हो, उत्तेजित हुन जरुरी छैन। भारतसँगको सदियौँदेखिको सम्बन्ध हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था छ। कोभिडको समस्यामा हामी छौँ, त्यो कारणले यो भातृत्व चाहिँ तपाईँको खलबल नहुने गरी खुला जिन्दाबाद मुर्दाबाद नगर्ने गरी यो चाहिँ तपाईँको कूटनैतिक तरिकाले नै यो वार्ताद्वारा यो पहल गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र म के पनि भन्न चाहन्छु भने अब हिजो हामीले 2028मा एउटा के अरे नाकाबन्दी हामीले फेस गऱ्यौँ, धेरै दुःखका साथ फेस गऱ्यौँ। 2045मा फेस गऱ्यौँ।
2072 मा पनि फेस गऱ्यौँ र इन्डियाले फेरि यही कुरालाई लिएर अब नाकाबन्दी बिस्तारै गर्न सक्छ मेरो आङ्कलन हो। हामीले 2028 सालदेखि सबै तयारी गर्छौँ भन्यौँ तर खासै तयारी चाहिँ केही गरेनौँ। उत्पादन बढाउँछौँ भन्यो त्यो बढेन, हाम्रो रोजगारी वृद्धि गर्छौँ भने त्यो भएन, हामी चाहिँ तेल यता चाइनातिरबाट ल्याउँछौँ भने त्यो पनि हाम्रो उपाय भएन। भनेपछि के छ भने अब तयारीका साथ चाहिँ नेपालले यसलाई चाहिँ कूटनैतिक तरिकाले यसलाई चाहिँ तपाईँको हल गर्नतिर लाग्नु पर्यो। थ्याङ्क यू आरके सर। कार्यक्रममा समाजवादी पार्टी निकट नेपाली समाज युकेका अध्यक्ष रिटायर्ड लेफ्टिनेन्ट चन्द्र गुरुङले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू राष्ट्रिय मुद्दामा विभाजन नभई एक भएर अगाडि बढ्न आह्वान समेत गर्दै आफ्नो धारणा यसरी राख्नुहुन्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ जुन ट्रिटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलरेडी चाहिँ हामीले यो नेपालको जग्गा हो भनेर चाहिँ भनिसकेको छ होइन। अब यसमा के अरे हाम्रो ट्रिटी मैले बुझेअनुसार चाहिँ 1816 र के अरे 1960 मा चाहिँ यो के भन्छ यो भएको हामीले बुझिएको छ। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने हामीले अघि पूर्ववक्ता साथीले भनेको कुरा म रिपिट गर्न चाहदिनँ होइन। तर म एउटा के भन्छु भने अरूलाई मात्रै गाली नगरौँ होइन, आफै पनि सोच्यौँ। किनभने हामीले यो कुराहरू तथ्यहरू त्यो सुनिरहँदाखेरि नेपालबाट पनि धेरै 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 कमजोरीहरू भइरहेको छ होइन। जस्तो अहिले तपाईँको यो नक्सा अहिले नेपालको नक्सा छ, यो जो संविधानमा चाहिँ लेखिएको छ त्यो हेर्दाखेरि त नेपालले यो जग्गा छोडेको अवस्था छ नि त होइन। अहिले मात्रै जोडिएको छ नि त यो उता होइन। तर गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि किन यो छोडियो त, किन यो के अरे हामीले वास्ता गरिएन त होइन। यो जग्गा त एबान्डन गरे जस्तो भयो नि त। गर्दाखेरि हामीले अब अरूलाई मात्रै गाली गर्ने होइन, आफ्नो तथ्य प्रमाणको साथमा लिएर हामी स्ट्रङ आर्गुमेन्ट हामीले गर्नुपर्छ होइन। र यो जग्गा चाहिँ यो जति पनि यो जुन भारतले अतिक्रमण गरेको जग्गाहरू हामीले चाहिँ फिर्ता ल्याउनुपर्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ हामी एउटा पार्टी मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफै चाहिँ करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण नेताहरू पार्टीहरूलाई रिक्वेस्ट हामी गर्छौँ कि तपाईँहरू एक हुनु चाहिने राष्ट्रिय मुद्दामा होइन, पार्टीगत हिसाबमा नहेर्नुहोस् भन्ने अनुरोध छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सञ्जय यहाँको भनाइको लागि। त्यसैगरी कार्यक्रममा रापरपा निकट प्रवासी नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष रोशन सापकोटाले नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधानको लागि प्रयास गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। हाम्रो नक्सा निकालेको यो नयाँ होइन, अहिले निकालिएको हो। हाम्रो यो नक्सा चाहिँ पहिला पनि थियो तर चाहिँ बिचमा तपाईँको चाहिँ कुनै कारणले चाहिँ देखिएको थिएन। अब अहिलेको जुन अवस्था छ हामी स्ट्राटेजिकली जानुपर्ने अवस्था छ। म सम्पूर्ण नेपाली साथीभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी आफ्नो अडान छोड्ने होइन, तर हामी प्लिज कोही पनि गाली गलोज र उत्तेजनामा आएर हाम्रा भारतीय साथीहरूलाई मित्रहरूलाई त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई गाली गलोजमा हामी कोही पनि उत्रनु हुँदैन। उनीहरू पनि हामी जस्तै हुन्, उनीहरूसँग हामी संवाद राम्रोसँग जाउँ र भारतीय मिडियाले तपाईँको नेपालको बारेमा देखाएको नेगेटिभिटीलाई त्यसलाई चाहिँ तपाईँको काउन्टर दिनको लागि आफ्नो ठाउँबाट क्रिएटिभ वेबाट भारतीय जनतालाई अवगत गराउँ ताकि उनीहरूलाई थाहा हुनेछ वास्तविकता के हो, यो जमिन नेपालकै थियो छ र हुनेछ। र दायाँ बायाँ कुराहरू चाहिँ मिडिया निकालेको खण्डमा चाहिँ हामीले खण्डन क्रिएटिभ तालले पोजिटिभ तालले संयम तालले गरौँ। हामीले कुनै पनि भारतीयलाई गाली गलोज र तपाईँको चाहिँ नेगेटिभ पाराले नगरौँ, क्रिएटिभ पोजिटिभ एनर्जी क्रिएट गरौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय भावनालाई अझ जागृत अझ चाहिँ सबल बनाउनेछ। त्यही भन्दै अगेन साथीहरूले आज जुन यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नु धेरै राम्रो, म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र शिवजी तपाईँ पनि आउनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद। कार्यक्रममा प्रवासी नेपाली एकता मञ्च ONF युकेका सचिव सुरेश गौतम यसो भन्नुहुन्छ। यो आजको जुन कार्यक्रम हो यो कार्यक्रमको बारेमा मैले जसरी एउटा राजनीतिक सहमति सबै साथीहरू सबै दलको जुन किसिमको राजनीतिक सहमति यस्तो 18 कोरोना जस्तो 18 अवस्थामा पनि जुन रूपमा साथीहरू आउनुभयो सहभागिता जनाउनु भयो त्यसको लागि सर्वप्रथम त सबै सम्पूर्ण साथीहरूलाई सबै राजनीतिक दलका साथीहरूलाई साथै विभिन्न दलबाट आउनुभएका कार्यकर्ता उच्च स्तरीय कार्यकर्ता सदस्य साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यस्तो अवस्थामा पनि शिवजी आफै आएर यसरी जुन किसिमले हाम्रो यो प्रसारण गरिदिनु भएको छ त्यसलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। म यो पोस्ट अफिसका
ओनर कृष्ण तिवारीजीले जुन यो यस्तो अवस्थामा पनि कस्टमरलाई पनि भगाइ भए पनि हामीलाई जुन प्राथमिकता दिएर काम गर्नुभयो त्यसलाई म कृष्ण तिवारीजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा म शिव भण्डारी सधैँ छु। यहाँ युकेबाट सोसल डिस्टेन्स सामाजिक दूरी कायम गरेरै मैले आजको यो एपिसोड तयार गरेको छु पोस्ट अफिसबाट। कृष्ण तिवारी सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज जसले यो भारतीय अतिक्रमण विरुद्धको एउटा नेपाली नक्सा सहितको आज यहाँको उपस्थिति र विभिन्न पार्टी संगठनका व्यक्तिहरूसँग गरिएको यो छोटो अपडेट तपाईँ धेरै साथीहरूले हेरिदिनु भएको छ। कमेन्ट लेख्न र प्रत्यक्ष हेर्न नबिर्सिनु होला। र आज पनि हामी तपाईलाई भन्न चाहन्छौँ, लन्डनबाट प्रसारण भइरहेको यो लन्डन नेपाल न्युज, अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट तकदिर छन् भने यसै गरी सौरभ छन् नेपालबाट र हामी जेनी टेक्निसियनमा छन् भने म शिव भण्डारी सहित प्रकाश कणेल साउथ इस्ट लन्डनबाट हुनुहुन्छ। यति बेला प्रत्यक्ष हेर्ने तपाईँ सबै साथीहरूलाई म शिव भण्डारीको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लन्डन न्युज। Live program, recorded program, news and reports, talk show, events. LondonNepalNews.com